जय जगन्नाथ। Honorable Chief Justice, High Court of Odisha, Mr. Justice Chakradhari Saran Singh, Honorable Minister, Law, Excise and Work, Sri Prithviraj Harichandan, Honorable Dr. Justice Sanjeev Kumar Panigrahi, Judge High Court of Odisha and Chairman RRDC Committee. Honorable Sri Justice Shashikant Mishra, Judge High Court of Odisha and Member RRDC Committee, esteemed Judges of High Court, Learned Advocate General Sri Pitambara Acharya, distinguished members of the judiciary, legal fraternity and guests. मान्यवर ओडिशा उच्च न्यायालय न्यायिक अभिलेखागार केन्द्र उद्घाटन अवसर रे आज एठारे उपस्थित रहिबा मो पाई अत्यंत गर्व और गौरवर मुहूर्त। एथिपाई मु मान्यवर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह एवं एही केन्द्र प्रतिष्ठारे योगदान रखिथिबा समस्त को धन्यवाद और अभिनंदन जनाउछि। यह एक ऐतिहासिक अवसर जहा केवल आम न्यायपालिकार समृद्ध परंपरा को पालन करे नहीं बरं आगामी पीढ़ी पाई यहाकु संरक्षित रखिबाकु आमर सामूहिक प्रतिबद्धता को मध्य दर्शा जाई थाए। आज परी एही अवसर रे सांप्रतिक सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति विषय रे विभिन्न मंच रे आलोचना हेबा आवश्यक। आमे समस्ते जानिछु जे विधेयिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एवं न्यायपालिका जुडिशियरी गणतंत्र सबुठारु सुदृढ़ तीनोटी स्तंभ आउ चतुर्थ स्तंभ हला गणमाध्यम। न्यायपालिकार काम केवल साधारण जनता को न्याय प्रदान करने नुहे देशर गणतंत्र को सुरक्षा और सुदृढ़ करने परी गुरुदायित्व को न्यायालयर कांधरे आम संविधान निर्माता माने न्यस्त करिसंती एवं गत 75 वर्ष है यही गुरुदायित्व को सुचारू रूपे तुलई आसुछंती। आपण माने समस्ते अवगत अछंती जे जो समय रे भारत स्वाधीन होइथिला से समय रे प्राय 50 रु अधिक राष्ट्र विभिन्न उपनिवेशवादी शासकों ठारू स्वाधीनता पाइथिले, किंतु भारत व्यतीत प्राय अन्य कौन से राष्ट्र रे निरविच्छिन्न भावे निर्वाचित सरकार माने शासन करी नाहंती। सबुठारु कौन से ना कौन सी समय रे एक छत्रवाद एवं सामरिक शासन चलीथिला एवं वर्तमान मध्य अनेक देश रे चालू अछि। आम देश रे गत शताब्दीर 70 दशक रे जरूरीकालीन परिस्थिति माध्यम रे एपरि अपचेष्टा होइथिला, किंतु ये देशर तृतीय और चतुर्थ स्तंभ अर्थात न्यायपालिका एवं गणमाध्यम अनेक त्याग और बलिदान सह पुनर्बार गणतंत्र को पुनर्स्थापना करि पारिथिले। गत 7 दशक रे अनेक विचारपति न्यायपालिकार गर्व और गौरव को बजाय रखिबारे निज निजर योगदान देइछंती। आज मध्य सेहीपरि एक विचित्र परिस्थिति सृष्टि होइछि। आज मान्यवर न्यायालयंकर प्रत्येकटी फैसला सेमानंकर सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन मध्य तन्न तन्न करी तर्जमा करा जाउछि। न्यायालय रे सबु बेले जनंकर जितापट होइथाय एवं आउ जनंकर हार। यही परिप्रेक्षी में समस्त को मन पकई देवाई चाहे जे आज न्यायदेवी चक्षुरु अंधपुटुड़ी हटि जाइछि। आज न्यायदेवी उन्मुक्त नयन रे गोटे हाथ रे संविधान
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ନ୍ୟାୟର ତରାଜୁ ଧରି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ସମ୍ବିଧାନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଅଟେ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ 150 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂତନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟ ପରିସରର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଜିର ଏହି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆର୍କାଇଭ୍ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଆମ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଏହା ନ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାନତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଇତିହାସ, ଐତିହାସିକ ମାମଲା ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ଉଦାହରଣର ଭଣ୍ଡାର ହେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଆଇନଗତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ନ୍ୟାୟିକ ଦସ୍ତାବିଜ, ରେକର୍ଡ ଏବଂ କଳାକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆର୍କାଇଭ୍ସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଇନ ଗବେଷକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇକରି ରହିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆର୍କାଇଭ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ତାକୁ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଯେଉଁ ନଥିପତ୍ର ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ କେମିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ରେକର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ମାନ୍ୟବର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତୁଟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉଦାହରଣୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସଂସ୍କାର ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ନ୍ୟାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏହି ଆର୍କାଇଭ୍ ହେଉଛି ଏହି ସହଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ 4ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରାଳୟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ସରକାର ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ନ୍ୟାୟିକ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ବିଚାରପତି, ଆଇନଜୀବୀ, ଗବେଷକ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଆର୍କାଇଭ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଏହା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନତା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁ। ଶେଷରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଆମ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯତ ଧର୍ମ ତତୋ ଜୟ। ଏହାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଆର୍କାଇଭ୍ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆର୍ଚିଭ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଏ ଭବ୍ୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା 39 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏହା ଏକ ଆମ ଏ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବିଭାଗର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ଆସିଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆମ ସରକାର ବିଚାର କରି 6 ଏକର ଜମିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଜେସନ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କଟକ ଏବଂ କେଉଁଝରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ତାହା କଟକ ପାଇଁ 7 ଏକର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ 5 ଏକର ଜମିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର 6 ମାସ ହେଇଛି। ଆଜି 11 ତାରିଖ, ଆଜି ବୋଧେ ଆମ ସରକାର 7 ମାସ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଏ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଆମ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏହା ଇତିମଧ୍ୟରେ 14ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ, 5 ଗୋଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ, 2 ଗୋଟି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଏବଂ 7ଟି ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିଆ ସରିଛି। ଏବଂ ଏହି କଟକଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 550 ଗୋଟି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 284 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଆସିଥିଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇସାରିଛି। ଏଣୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ମୁଁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥା ସମୟରେ
आम ए सरकार समय समस्त प्रस्ताव गुड़िक कार्यकारी करने आम यत्नवान हेबु एवं ये विभाग को आम सुदृढ़ करने निश्चित भाव में विहित पदक्षेप नेबु। आसंतु समस्ते मिलमिशि गणतंत्र ये स्तंभ गुड़ी को सुदृढ़ करने दिगरे निजर गुरुत्वपूर्ण योगदान आम समस्ते रखिबा, कारण आम समस्त संविधान सर्वोपरि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। भारत माता की जय।